प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भोगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षा कृतज्ञा कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजापवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगा विनिस्मृतः वसुर्वसुमना सत्या समात्मा संमितः समः अमोघा पिण्डरीक्षाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनि शुचिश्रवाः अमृत शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वग सर्वविद्वानोर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविद्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृतकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहा चतुर्द्रंशा चतुर्भुजः राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशो नमोगा शुचिरोर्जितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महासाहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशो श्रीमानवीरात्मा महाधृकृत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासा सतां गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदापतिः मरीचिर्दमनोहंसा सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभा सुतपा पद्मनाभा प्रजापतिः अमृत्यो सर्वदृक्सिंहा सन्दाता सन्धिमा स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रर्गी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता सम्प्रवर्तनः अह संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्मुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टाशिष्टकृच्छचिः सिद्धार्था सिद्धसङ्कल्पा सिद्धिदा सिद्धिसाधनः वृषाति वृषभो विष्णु वृषकर्मा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विदिक्ता श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपा श्रुतिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो युगिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतां शुद्धो भानु शतबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मा पराक्रमः भूतभव्यभवन्दाता पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्ता कामकामप्रदप्रभुः युगादियुगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राजिदनन्तचित् विष्णो विशिष्टा विशिष्टेष्टा शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रतितप्राणा प्राणदो वासवानुजः इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्या नामशेषेण प्रकीर्तनं यैदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुद्रेण च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योदनसमृद्धस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मामर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्
कामानमाप्नुयात् कामी प्रजार्थे प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्या सदोत्ताय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तये यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेया प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपा गुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यातितरश्याशु पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाशयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशोध्यात्मा व्याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमध्यान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखाशान्ति शीघ्रति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे यौ स चन्द्रार्कनक्षत्राणां दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः सृजया पितरो देव महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च शङ्खचक्रधर गोविन्द शार्ङ्गगदाधर गोविन्द विराजतीर्थ गोविन्द विरोधिवर्धन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द सालग्रामधर गोविन्द सहस्रनाम गोविन्द लक्ष्मीवल्लभ गोविन्द लक्ष्मणाग्रज गोविन्द कस्तूरितिलक गोविन्द कनकपिताम्बर गोविन्द गरुडवाहन गोविन्द गजराजलोल गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द वानरसेवित गोविन्द वानरनन्दन गोविन्द एकस्वरूप गोविन्द सप्तगिरीश गोविन्द श्रीरामकृष्ण गोविन्द रघुकुलनन्दन गोविन्द प्रत्यक्षदेव गोविन्द परमदयाकर गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द वज्रकवचधर गोविन्द वैभवमूर्ति गोविन्द वैजयन्तिमाला गोविन्द देवतनया गोविन्द बिम्बपत्रार्चित गोविन्द रत्नकिरीट गोविन्द भिक्षुकसंस्कृत गोविन्द शिवकेशवमूर्ति गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द ब्रह्मणरूप गोविन्द भक्तरक्षक गोविन्द नित्यकल्याण गोविन्द वीरजनाभा गोविन्द अभिषेकप्रिय गोविन्द हरिसर्वोत्तम गोविन्द जनार्दनमूर्ति गोविन्द जगदाक्षिरूप गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द अभिषेकप्रिय गोविन्द पापनिवारण गोविन्द रत्नकिरीट गोविन्द रामानुजनुत गोविन्द स्वयं प्रकाश गोविन्द
आश्रितपक्ष गोविन्द निशस्त्रधरो गोविन्द निखिललोकेश गोविन्द आनन्दरूप गोविन्द आद्यन्तरहित गोविन्द इह परदायक गोविन्द विपराधरक्षक गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द
ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೂ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾನೆ
ಆಯ್ತು ನಿಖಲ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಯ್ತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸು ಜಾತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋದು ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬ ಸೇಮಿತ ಭಯ ಅಯ್ಯೋ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜನ್ಮಾರ್ಥ ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ಚತುರ್ವಿಧ ಹೊಲ ಹುಷಾರಿದ್ದ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದು ದೇವರ ಸೋಮನಾಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು. अग्रेसर एक दो नाक अग्रेसर अग्रेसर सम्यक पूर्ण स्वरूपनी आक्रमा संघा संपदा एक दो अग्रेसर अर्ध मृत संघा आक्रमा संघा लक्ष्यम तुझे प्रणाम 1 2 3 आत्मा संज्ञा रक्षा रक्षा बंधन रक्षय द्योतक ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಾಗ ತನು ಮನದನದೇ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ರಕ್ಷಯ ದ್ಯೋತಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಾಗ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಘದಾಗ ರಕ್ಷೆಯ ನೂಲನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತನಲಿವರು ಸ್ನೇಹ ಜೇನಿನಾಗ ಒಂದೇ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಭಾವನೆ ಮನದಾಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ರಕ್ಷೆಯ ದ್ಯೋತಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಾಗ
ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೈಯುವ ಶಪಥರಗೆಯದಾಗ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೇಮಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಿದು ಬಂದು ಬಳಗದಾಗ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಪ್ರೇಮದ ಸ್ಪಂದನ ನೂಲಿನ ಗೆಳೆಯಾಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ರಕ್ಷೆಯ ದ್ಯೋತಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಾಗ ಅಣ್ಣನ ಬರೆವಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತ ಕೂಡುವ ತಂಗಿಯ ಅನುರಾಗ ರಾಖಿಯ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಅಣ್ಣನ ಕಾಯುವ ಮಿಲನ ಏನು ಸೊಗಗ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಡಗಿದೆ ಇದರಾಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ರಕ್ಷೆಯ ದ್ಯೋತಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಾಗ ಭರತ ಖಂಡದ ಜನಮನ ತಣಿದಿದೆ ಇಂದು ದಾರದಾಗ ಭಾಷಾ ಭೇದವ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಮರೆತು ದೇಶದಾಗ ಸಿಕ್ಕು ಮರಾಠ ಕನ್ನಡ ಕೇರಳ ಭೇದ ಮರೆಯಿರೀಗ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 30-35 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತರದಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವ, ಅದು ಯಾವ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಭಾವವನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವವರು ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಸರಿ ರಕ್ಷೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಬ್ರು ACPಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ACPಗೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ACP ಆಗುವ ಮೊದಲಿನ ಸಂಗತಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಸಂಘದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತರದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಜಾತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ ಶಾಖೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟು, ಸಮಾಜದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಡ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಟ್ಟಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಪೂಜನೀಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತದ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಸಂಘದ ಕೆಲಸ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜೀವನದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೋ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಲಜಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅವನು ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮಾಜ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ. ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ. ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದೇನು? ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ನಾನು ನಿನ್ನದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾ?
ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ. ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ ಸುರಕ್ಷೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರುವುದು. ಸುರಕ್ಷೆಯೂ ಒಂದು ಭಾಗ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಏನು? ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವುದು. ಅದರ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸದಾ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರಾವಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪರಿವಾರ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? 50-60 ಜನರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಹಂತ ಹಂತ ಅವಾಗಿವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ 50 ಜನ ಇದ್ದದ್ದು 10 ಜನ, 10 ಜನರಿಂದ ಮನೆಗೆ 4 ಜನ, 4ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ, 3ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ನಾಯಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಪರಿವಾರದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾತಾಮೃತನಮಯ ಅದೇ ನವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ, ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪರಿವಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಘ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ, ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಸಲ ಆದ್ರೂ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ 50, 100, 10, 15 ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಜನೆ ನಾವು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮನೆ ಒಳಗಡೆ 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ಮೂಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ ಒಂದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡನೆಯ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಾತೀಯ ಸಂಗತಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಜಾತಿ ಇರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಂತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಒಂದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತರು ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೌದು ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷಮತೆ ಬರಬಾರದು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಭಾವ ಬರಬಾರದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದೇನು? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ
ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಮಶಾನ, ನೀರು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಆದಾಗ ಆ ಮರಣ ತಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಚರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಜಾತೀಯತೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ? ಆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಪರಿವಾರದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮರಸ್ಯಯುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಸದ್ಭಾವ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. 3ನೇ ಸಂಗತಿ, ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪರ್ಯಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೂನ್ 5 ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಸ್ಥಳ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ನೆಡೋದಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಯಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಪರ್ಯಾವರಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಗತಿವಿಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ 5 ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ 5 ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೌರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 2 ಸಂಗತಿ. 3ನೇ ಸಂಗತಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ. ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುದು. ಅದು ಏನು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 2ನೇದು, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳಂತ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು. ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವೋ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವೋ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ಇದೇ ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನನ್ನದು. ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 5ನೇ ಸಂಗತಿ, ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕೈತೋಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿಯ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಿಡವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಮರಸ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠ ಮಂದಿರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಗ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಭಾವ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ಭಾವಯುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ 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 ಆ ಭಾವವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಾವ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಭಾವವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು. ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು? ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂವಾದ ಮುಖಾಂತರ, ಮಾತುಕತೆ ಮುಖಾಂತರ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಾವಯುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಘ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು 5 ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 10 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಭಾವಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಾಜ, ವಿಷಮತೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ, ಆಮೇಲೆ ಮಲಿನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಸಂದೇಶ ಶತಮಾನದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿ, ಯುವಶಕ್ತಿ, ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಗತಿವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ, ಸಂಘಟನೆ, ಸೇವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇರು. ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗುವುದು. ಬಂಧುತ್ವ ಭಾವನೆ ಅರಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೇಲು ಕೀಳು ಭಾವ ತೊಲಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಷಮತೆ ಮುಕ್ತ, ಸಂಘರ್ಷ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೆರೆ, ಸ್ಮಶಾನ,
ಸಮಾಜದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ. ನೆಲ, ಜಲ, ವಾಯು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನನ್ನಿಂದ, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ, ಹಿಂದುತ್ವಯುಕ್ತ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಾವಯುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪರಾಸ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಧರ್ಮ, ಸ್ವದೇಶಿ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ಸ್ವತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶತಾಬ್ದಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ, ಸಮಯ ನೀಡಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಸುನಿಶ್ಚಿತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬ ಸಹೋದರ ಭಾವ ಪ್ರತೀಕವಾದ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ತರಲಿ. ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಆಕ್ರಮ ಸಂಘಾದರ್ಶ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮೆ. ತ್ವಯಾ ಹಿಂದೂ ಭೂಮೆ ಸುಖೌ ವರ್ಧಿತೋಹಂ. ತ್ವಯಾ ಹಿಂದೂ ಭೂಮೆ ಸುಖಂ ವರ್ಧಿತೋಹಂ. ಮಹಾಮಂಗಲೇ ಪುಣ್ಯಭೂಮೆ ತ್ವದರ್ತೆ. ಮಹಾಮಂಗಲೇ ಪುಣ್ಯಭೂಮೆ ತ್ವದರ್ತೆ. ಪದತ್ವೇಷಕಾಯೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ತತ್ವೇಷಕಾಯೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರಭೋ ಶಕ್ತಿಮನ್ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಗಭೂತ. ಪ್ರಭೋ ಶಕ್ತಿಮನ್ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಗಭೂತ. ಮೇ ಸಾಧನತ್ವಾನ್ ನಮಾಮೋ ವಯಂ. ಮೇ ಸಾಧನತ್ವಾನ್ ನಮಾಮೋ ವಯಂ. ತ್ವದೀಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಯ ಬದ್ಧ ಕಟೀಯಂ. ತ್ವದೀಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಯ ಬದ್ಧಾಕಟೀಯಂ. ಭಾಮಾಸಿ ಸಂದೇಹಿತ ಪೂರ್ತಯೇ. ಭಾಮಾಸಂತೆ ತತ್ಪೂರ್ತಯೇ. ಅಜಯ್ಯಾಂಚ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೇಹೀಶ ಶಕ್ತಿಂ. ಅಜೇಯಾಂಚ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೇಹೀಶ ಶಕ್ತಿಂ. ಶೀಲಂ ಜಗತ್ಯೇನ ನಮ್ರಂ ಭವೇತ್. ಶ್ರೀರಂ ಜಗತ್ತೇನ ನಮ್ರಂ ಭವೇತ್. तं चैव यत्कण्टकाव्येन मार्गं. ಸದಂ ಚೈವ ಯತ್ಕಂಟಕಾವ್ಯೇನ ಮಾರ್ಗಂ. वयं स्वीकृतं न सुखं कारये. ಯಂ ಶ್ರೀರತ್ನಾಸುರಂ ಕಾಯೇ. मुक्ताश्रीश्रेयसस्यैकमुग्रं. ಸಮುದ್ರಸನಿಶ್ರೇಯಸಸ್ಯೈಕಮುಗ್ರಂ. परं साधनं नाम विदौरतं. ಪರಂ ಸಾಧನಾಮ ವೀರವ್ರತಂ. तदन्तासुरत्वक्षया ज्ञेयनिष्ठा. ಅನಂತಾಸುರಕ್ಷಯಾದೇಶಾ. दन्तः प्रजागर्भुतीरानिशम्. ಪ್ರಜಾಕೃತಿರಾನಿಶಂ. चेत्री च संहता कार्यशक्ति. ಸಂಹತಾಕಾಯಶಕ್ತಿ. धायास्य धर्मस्य संरक्षणम्. ಧಾಯಾಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಂ. परवैभवं मे मे तत्स्वराष्ट्रम्. ಪರಮೈವನ್ಯೇ ತುಮೇ ತತ್ವರಾಶಂ. समर्था भवत्वा शाकेदृशम्. ಸಮರ್ಥಾ ಭವತ್ವಾ ಶಾಕೇಶಂ. भारत माता की जय. ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ध्वज प्रणाम 1 2 3.
ಸಂಘಾತ್ಮಿ ಇರ